sharp notes. So 7 natural notes with 5 sharp notes. Descending வரும்போது 7 natural notes with 5 flat notes. Okay. Once again, நான் இங்க அந்த 12 semitones வரணும்னு நான் எழுதுறேன். C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, then B. Okay. In descending, we have to say B, A sharp is B flat. I hope எல்லாருக்கும் இது ஞாபகம் இருக்கும்னு நம்புறேன் நான். A, G sharp is A flat in descending. Then G, F sharp is G flat. F, E, D sharp is E flat. Very good. Super, sir. Then D, C sharp is D flat. D flat. So, இங்க பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகா தெரியுது. Which is equivalent notes. C sharp is equal to D flat. D sharp is equal to E flat. F sharp is equal to G flat. G sharp is equal to A flat. A sharp is equal to D flat. Okay. So, in ascending then descending 7 natural notes வந்து மாறாது. ascending என்ன படிக்கிறோமோ அதேதான் descending. But sharp note மட்டும் ascending ல sharp. In descending we have to say flat notes. Okay. What are the 5 sharp notes? C sharp, D sharp, F sharp, G sharp, A sharp. What about 5 flat? B flat, B flat, A flat, G flat, E flat, D flat. Okay. So today I have to teach about scale. Scale. What is scale? Scale na நம்ம கர்நாடக சங்கீதத்துல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ராகம். ராகம். In Carnatic music, lot of ragas we have in Carnatic music. So Western la main நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது basically we must know about 2 scale, which is major and minor. So major scale then minor scale. First நம்ம major scale படிச்சிட்டாலே minor scale அதுலயே தான் இருக்கு. அது ரொம்ப ஈஸி. ஓகேங்களா? So major scale first நம்ம அதை எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணும், எப்படி எழுதணும்னு பார்க்கும்போது we must know about formula of major scale. That formula name is tetrachords. Tetrachords. Tetrachords is formula of the name. Which formula? For major notes. For major scale. Major scale, yeah. Okay. So நம்ம ஒரு மேஜர் ஸ்கேல் நோட்ஸ் எழுதணும்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், அதனோட ஃபார்முலா. அந்த ஃபார்முலா பேர் என்ன? டெட்ராகார்ட்ஸ். ஸோ டெட்ராகார்ட்ஸ்ன்றது ஒரு ஃபார்முலான்னு சொல்லிட்டேன். அந்த ஃபார்முலா எப்படின்னா 2 parts in tetracards. Tetracards, which is part 1, part 2. Dear members, already we know about full tone and semitone. So இங்க இருக்கிற 12 semitonesல நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு நோட் எடுத்துக்கலாம். இப்போ D, D க்கு full tone after. ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணணும், full tone போது ஒரு செமிடோனை நம்ம ஸ்கிப் பண்றோம். இப்போ D ல இருக்கும், ஒரு செமிடோன் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணோம்னா அடுத்த நோட் எங்க போகுது, E க்கு போகும். அப்ப இந்த 12 semitones பார்க்கும்போது full tone எப்படி சொல்லணும்ன்றது நமக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு. ஒரு செமிடோனை ஸ்கிப் பண்ணோம்னா we'll go to
full tone. Okay, இப்ப இந்த tetrachordsல ரெண்டு பார்ட் நான் சொன்னேன். Part 1 is 2 full tone, 2 full tone, 1 semitone. In part 1, we must write 2 full tone, 1 semitone from first note. In second part, 3 full tone, 3 full tone, 1 semitone. எல்லாம் காப்பி பண்ணிட்டீங்களா? Yeah. Shall I erase this? Yeah, okay for me. இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. It is okay. பிகேஎம் யூடியூப் சேனல்ல இந்த ரெக்கார்டிங்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. நீங்க ரெஃபர் பண்ணனும்னாலும் பாத்துக்கலாம். Okay. இப்ப 7 natural noteல first note என்னமா? First, which one is first natural note? C. C. So நம்ம என்ன பண்ணோம்? First C major scale. How to write C major scale? In the major scale, we must write 8 notes. இப்ப example, ஸ்வரம் 7 தான். ஆனா பாடும்போது சரிகமபதனில யாருமே பாட மாட்டாங்க. எப்படி பாடுவாங்க? சரிகமபதனிசா. ஓகேங்களா? சோ ஃபர்ஸ்ட் நோட் 8th நோட்ல வரும். அந்த 8th நோட்டுக்கு என்ன பேருன்னு சொன்னேன் போன கிளாஸ்ல நானு? ஆக்டேவ். Octave. So ஒரு மேஜர் ஸ்கேல் ஆர் மைனர் ஸ்கேல் இருந்தாலும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கலி we have to write 8 degrees, 8 notes. Which is 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so இப்போ நம்ம C major scale இருந்தா C தான் first note, F major scale னா F தான் first note, B flat major scale னா B flat தான் first note. அந்த B flatல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? part 1 என்ன? 2 full tone, 1 semitone, then 3 full tone, 1 semitone. ஞாபகம் இருக்கா? Yeah. Okay, first note. இப்ப C major scale போது first note என்னவா இருக்கும்? C தான் first note. C. So full tone to C, D. D. Full tone to D, E. E. 2 full tone acha? C to D is 1 full tone, D to E is second full tone. After that, we must write 1 semitone. Which That's one is a- semitone to E? F. Is F. So we have done for part 1. Now part 2. Continue with F. Full tone to F, G. full tone to G, A. full tone to A, B. semitone to B. C. Yes, this is called octave. 8 V E important na C octave nartham. Okay, so what is the notes of C major scale? C, C. E, D. F, G, A, B, C. C is first note, D is second note, E is third note, F is fourth note, G is fifth note, A is sixth note, B is seventh note, C octave is eighth note. So any sharp or flats in C major scale? Any what, sorry? Yeah. No sharp, no flat. No flat. Yeah. Okay, so no sharp, no flat, which is called natural major scale. Because all notes is natural notes only. So another name of C major scale, natural major scale. Okay. Fifth circle. இப்போ நான் ஒரு வேர்டு சொல்றேன். என்ன வேர்டு சொல்றேன்? Fifth circle. Fifth circle. இந்த fifth circle என்ற வேர்டு எதுக்காக சொல்றேன்னா, it's for key signature.
key signature. Okay, it's mean இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்கேல் எழுதி முடிச்சிருக்கோம். என்ன மேஜர் ஸ்கேல் எழுதி முடிச்சிருக்கோம்? C major scale. இப்போ which one is fifth note in C major scale? G. G. அப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன மேஜர் ஸ்கேல் எழுதணும்? G major G. scale. அதுதான் fifth circle. இப்ப பாருங்க, in C major scale no sharp no flat. ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் ஸ்கேல்ல நமக்கு ஷார்ப்பே இல்ல, ஃபிளாட்டும் இல்ல. இப்ப நம்ம எல்லாமே அசெண்டிங்ல போகும்போது கண்டிப்பா ஃபிளாட் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. என்ன வரும்? ஷார்ப் நோட் தான் வரும். இப்ப நெக்ஸ்ட் நான் G மேஜர் ஸ்கேல் ஃபிஃப்த் சர்க்கிள் எடுத்து G மேஜர் ஸ்கேல் எழுதும் போது கண்டிப்பா அதுல என்ன ஷார்ப் இருக்கும்? ஒரு ஷார்ப் கண்டிப்பா வரும் இல்லைங்களா? அந்த ஆர்டருக்காக தான் இந்த ஃபிஃப்த் சர்க்கிள்ன்ற வேர்ட் நான் சொல்லியிருக்கேன். சோ நெக்ஸ்ட் Uncle, we have to write G major. uncle, எனக்கு ஒரு question. Yes, அந்த கேக்கலாம். கடைசி சீல அந்த மேல என்ன எழுதிருக்கீங்க? 8 BE. 8 BE. It's mean octave. So octaveன்றது நம்ம வந்து வேர்டா எழுதாம ஒரு ஷார்ட் ஃபார்மா எழுதிக்கலாம். 8 அதுக்கு மேல BE ன்னு எழுதணுமா? BE or VA. அது Octave பெருசா ஆன்னு எழுதுங்க, அது சொல்லுவாங்க. மேல இருக்கிறது. என்னமா? அது பெருசா எழுதுங்க, அது மேல இருக்கிறது. ஓகே, எனக்கு சரியா தெரியல. VE ஆ? V, yeah. VE. Victor, Victor, elephant, yeah. Yes. Okay, thank you. என்னோட சன் பேர் விக்டர். Okay. ஓகே, பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் VE போடுவோம்ல, பிளஸ் போட்டு VE போடுவோம், நெகட்டிவ் மைனஸ் போட்டு VE போடுவோம்ல, அது மாதிரி 8th ஆக்டேவ்க்கு 8 போட்டு VE போட்டுருக்காங்க மேல. 8 V-னாலே 1 octave. Octave, ஓகே, குட். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன மேஜர் ஸ்கேல் எழுதணும்? G major scale. G. It's only fifth note in C major scale. G major. First, we have give a number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Which one is sixth note in C major scale? Sixth note is A. A. Which one is seventh note in C major scale? B. Fifth note. Fifth note. Fifth note is G. G. Second note. B. So எழுதி வச்சிருக்கோம். சொல்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கு இல்லையா? அதுக்காக தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் கொடுக்க சொல்றது ரீசன் அதுதான். ஓகேங்களா? இந்த நம்பர் வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் நோட், செகண்ட் நோட், தேர்ட் நோட், ஃபோர்த் நோட், ஃபிஃப்த் நோட், சிக்ஸ்த் நோட், செவன்த், எய்த் எல்லாமே பிளேஸ்மெண்ட், அந்த ஆர்டர். ஓகேங்களா? சோ இந்த பிளேஸ்மெண்ட் வந்து யூசுவலா அதுக்கு என்ன வேர்டுனா டிகிரி. Degree. Degree. So first degree, second degree, third degree, fourth degree, fifth degree, sixth degree, seventh degree, eighth degree. So in major scale, in the scale, we have to write 8 degrees. Okay. Each degree have name. So first degree ku or name irukku, second degree ku or name irukku. Namma enna பண்ணுவோம்? First we done the major scale, then we will go to the name of the degrees. Okay. Okay. So G major scale னு சொல்லிட்டாலே first note என்ன இருக்கணும்? G. இதான் இருக்கணும். Okay, சொல்லுங்க. Full down to G. G A. Full down to G is A. A for apple. Full down to A. B. Next one is full tone or semitone? Semitone. Semitone. Semitone, because G to A is one full tone, A to B second full tone. We have done 2 full tone. After that, we must write one semitone. Which one is semitone to B? B flat. In No, no, no. ascending. In ascending. Ascending, okay. Ascending ல இருக்கும். C sharp. D to C. 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 Just C. Only C only. C. இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து C octave எழுத வேண்டியது இல்லை. ஏன்னா 8th note வரும்போது நம்ம octave மென்ஷன் பண்ணணும். சரிங்களா? Okay, good. இப்போ then continue with C. D. Full down to C is D. Full down to D. E. 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 Full down to E.
No, now is semitone, right? No, E F. we have to write 3 full tone. Oh, yeah, okay. F. C to E is One. first full tone, D to E second full tone. Which one is Okay. third full tone? F. No, that's only semitone, right? So it will be No. F sharp. Raise F the sharp. hand, come on, Sir, I'm cheating. F sharp. F sharp. Good. F sharp. Semitone to F sharp. G. G. I'm not. Okay. Okay. Read the notes of G major scale. G, G, A, B, C, D, E, F sharp, F G. sharp, G. Okay. So That's one answer. how many sharp in G major scale? One. One. So another name of G major scale is one sharp major. Oh. One sharp major. Which one is the sharp in G major scale? F sharp. F. F sharp. So F sharp is a key signature of G major scale. So key signature is F sharp. Okay. Now we have to read G major scale ascending and descending. Ready? G, A, B, B, C, D, E, F sharp, G. G. Descending G. F sharp, E, E. E, D. C. D, B. B, A. A, G. G. Okay, you got it? Shall we move to next scale? Just a minute. வின்சென்ட் சார் ஒரு நிமிஷம். Hmm. இது கூடவே நீங்க உங்க பியானோல அது பிராக்டிக்கலா வாசிச்சு காட்டுனீங்கன்னா இல்ல. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இது என்னென்ன மேஜர் ஸ்கேல் என்னென்ன கீக்கு நம்ம எழுதணும் அதை எழுதிட்டு அப்புறமா அது நம்ம பிராக்டிக்கலா போகும்போது ஒரு மேஜர் ஸ்கேல் நம்ம எப்படி ப்ளே பண்றோமோ அதே தான் மத்த எல்லா ஸ்கேலுக்கும் அதே ஃபிங்கர்ஸ் தான் வரும். சவுண்ட் அவங்களுக்கு எப்படி இப்போ ஒருவேளை அந்த மேஜர் ஸ்கேலோட சவுண்ட் நீங்க கேட்கணும்னா கண்டிப்பா நான் அதை ப்ளே பண்றேன். சோ ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் ஸ்கேல் சி. சோ எல்லாருக்கும் தெரியும் சி, டி, E, F, A, oh sorry, G, A, B, C. Okay, so first note is C. They members F and F sharp. எல்லாருக்குமே கீஸ் வந்து என்னென்ன கீ என்னென்ன நோட் என்னென்ன நேம்ன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா? தெரியாது. தெரியாது. அப்போ அது தனி செஷனா தான் வைக்கணும். இந்த செஷன் வெள்ளை கீ ஒயிட் கீ பிளாக் கீ அதான் தெரியும். சார் எப்படி சார் நீங்க எப்படி சொல்லலாம் ஒயிட் கீ பிளாக் கீ? போன கிளாஸ்ல என்ன சொன்னேன்? இல்ல இது வரைக்கும் தெரிஞ்சது. இப்போ ஓகே இல்ல இதுக்கு முன்னாடி சொல்றேன் நான். ஓகே, இனிமே தப்பி தவறி கூட சொல்லாதீங்க. நேச்சுரல் கீ ஷார்ப் ஆர் ஃபிளாட்? ஷார்ப் ஆர் ஃபிளாட். யா. சூப்பர் சார். ஹை ஃபைவ். ஹை ஃபைவ் வாங்க. ஹை ஃபைவ். ஓகே குட். இதெல்லாம் ஷார்ப்ஸ். சோ ஒரு மேஜர் ஸ்கேல் அதனோட மெலடி எப்படி சவுண்டிங் வருது ஃபர்ஸ்ட் அதை நீங்க லிசன் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் சி மேஜர் ஸ்கேல் நான் ப்ளே பண்றேன். இதே மெலடி ஜி மேஜர்ல ப்ளே பண்ணும்போது அதே சவுண்ட் வரணும்னா அப்ப நம்ம கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும்? எஃப் ஷார்ப் ப்ளே பண்ணினாதான் அந்த மெலடி கரெக்டா வரும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? அந்த ஸ்கேலோட மெலடி மாறிடும். சோ இப்போ ஜி மேஜர் ஸ்கேல் நான் ப்ளே பண்றேன். ஒரு நோட்டுக்கு அடுத்த நெக்ஸ்ட் நோட் ஃபுல் டோன் எப்படி சவுண்டிங் இருக்கு, ஒரு நோட்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் செமிடோன் எப்படி சவுண்ட் பண்ணுது, இதுதான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு கத்துக்க போறோம். சரிங்களா? ஸோ இது நம்ம ப்ராக்டிக்கலா போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மேஜர் ஸ்கேல்லையும் என்னென்ன நோட்ஸ் நம்ம வாசிக்கணும்ன்றது கன்ஃபார்மா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ப்ளே பண்ணும்போது டவுட் இல்லாம நம்ம வாசிக்கலாம். ஓகே,
இப்போ G மேஜர் ஸ்கேல் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு G க்கு அப்புறம் A வா A ஷார்ப்பா A ஃபிளாட்டா இந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் வராம இருக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் நோட்ஸ் என்னன்றதை தெளிவா நம்ம கத்துக்கணும். ஓகே, which note is fifth note in G major scale? D. Next நம்ம என்ன மேஜர் ஸ்கேல் எழுத போறோம்? D. D major scale. G major scale க்கு இன்னொரு பேர் சொல்லுங்க. ஞாபகம் இருக்கா? One sharp One major. sharp major. One sharp major. Key signature? F sharp. F sharp. F sharp. Okay, good. Now D major scale. சொல்லுங்க என்ன பண்ணணும் இப்போ நான் அடுத்து என்ன எழுதணும் சொல்லுங்க. இப்போ நீங்க தான் எனக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். இது degree. One, two, First one, two, write the degrees. three. 1 2. No, first numbers. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. First. 1 2 3 4 5 6 7 8. Mm. Okay. Which one is first note in D major scale? D. D. Full tone to D. E. E. Full tone to E. F sharp. Yes. Semitone to F sharp. G. G. G, Full tone to G. A. A. A, Full tone to B. A. B. B, Semitone to B. C. C. C, Is C. C. C is the right answer, but my question is wrong because Yeah, I think. It's not after the full tone வரணும் இங்க. 7 to 8 is only semitone. 6 to 7 is full tone. இப்ப நான் செமிடோன் கேட்கும்போது யாராவது ஒருத்தர் இன்டரப்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைச்சேன், பட் இன்னும் கொஞ்சம் கவனமா இருங்க. கன்ஃபியூஷன்ல இருந்த Okay, ரெண்டு full tone to முடிஞ்சிருச்சா என்னன்னு. Full tone to B. C sharp. D. C sharp. E sharp. Semitone to C sharp. D. Semitone to C sharp. D. D. Semitone to C sharp. D. Yeah. D as in donkey. Yes. Oh, sir. யார சொல்றீங்கன்னு தெரியல. D தான் சொல்றீங்களா? இல்ல நாங்க தான் என்ன கத்துக்கல. Okay. Okay, sir. Now we have to read the notes. D major scale. D, E, F sharp, G, G. A, B, B. C sharp, D. D. In descending, D, C, C sharp, C sharp, D, B. A. D. E. F sharp. E. D. E. Okay. How many sharps in D major scale? 2, 2. So another name of D major scale is 2 two sharp major. Short 2 major. sharp major. Okay. Two sharp major scale. Two sharp. Okay. What about key signature? A. A. Key signature. ஒரு மேஜர் ஸ்கேல்ல என்னென்ன ஷார்ப் நோட் வருதோ அந்த ஷார்ப் நோட் தான் கீ சிக்னேச்சரா எழுதணும். So இதுல ரெண்டு இருக்கு. சொல்லுங்க. அதான் டூ ஷார்ப் மேஜர் சொல்லிட்டேனே. F sharp, C sharp. C sharp. E sharp. And C sharp. Dear members, கீ சிக்னேச்சர் வந்து கரெக்டா ஆர்டரா தான் சொல்லணும். அதாவது இப்ப டி மேஜர் ஸ்கேலோட கீ சிக்னேச்சர் வந்து சி ஷார்ப் எஃப் ஷார்ப் சொல்லவே கூடாது. எஃப் ஷார்ப் சி ஷார்ப் தான் சொல்லணும். தட் இஸ் தியரி. தட் இஸ் ரூல் ஆஃப் தியரி. ஓகேங்களா? சோ அதனால இத எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம்ன்றது கிடையாது. ஆனா ஒரு ஸ்கேல்னு வரும்பொழுது சம்டைம்ஸ் சி ஷார்ப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ப்பா வரலாம், எஃப் ஷார்ப் வந்து தேர்ட் ஷார்ப்பா வரலாம். எப்படி வந்தாலும் கீ சிக்னேச்சர்னு வரும்போது எஃப் ஷார்ப் இஸ் ஒன்லி ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ப், சி ஷார்ப் இஸ் செகண்ட் ஷார்ப் இன் கீ சிக்னேச்சர். ஓகேங்களா? அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, குட். இப்போ சி மேஜர் ஸ்கேல் அசெண்டிங் டிசெண்டிங் சொல்லுங்க. C major. C major, C, A, C, C, D, D, E, F, F, G, G, A, A, B, C. B, C. ஓகே, G மேஜர் ஸ்கேல். G. A. G, A, E, B, C, D, E, F sharp, G, G, ஓகே, D மேஜர் ஸ்கேல். D, E, F major, sharp, F sharp, F sharp, G, A, B,
C sharp, C sharp, D. D. Okay. Key signature of D major scale. F sharp, C sharp, C sharp. Super. Key signature of G major scale. F sharp, Hello. F sharp. F sharp, F sharp. F sharp. Key signature of C major scale. No G. sharps. No sharps. No sharp, no flat. No flat. Okay, good. No flat. Super, super guys, super guys. No, key signature. I'm so happy. So, which one is fifth note in D major scale? A. A, D major. Okay. இத்தனை ஸ்கேல் இருக்குல்ல ஒன்னொன்னுக்கும் மேஜர் ஸ்கேல் எழுதிட்டு அப்புறம் மைனர் வேற டிகிரி வேற எழுதணும். Okay. Which one is first note in A major scale? A, A. Full tone to B. A. B. Full tone to B. C sharp. C, Sharp. Semitone to C sharp. D. Full tone to E. 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 Semitone to E. F sharp. F sharp, No, F. Semitone to No, that's a full tone, full right? tone. Okay. full, F, Full tone to E. F sharp. F sharp. F sharp. Full tone to F sharp. G sharp. G. G. G, Full tone to F sharp. G sharp. Yes. Semitone to G sharp. semitone is A. A. Okay. பாருங்க 8th நோட் வந்துட்டாலே ஃபர்ஸ்ட் நோட் தான் எப்பவுமே 8th நோட்டா வரும். அதனால 7 முடிஞ்சிட்டாலே 8th நோட்டை வந்து கம்னா மூடிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நோட்டை எழுதிருங்க. ஓகே. பட் இந்த ஏக்கும் இந்த ஏக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. This is first note. This A is 8th note. Sa sa frequency difference. Pitch வந்து ஹையர்ல இருக்கும். இங்க பாருங்க. இப்போ நான் ஏ கீன்றத ப்ளே பண்றேன். இப்போ ஆக்டேவ் எப்படி சவுண்ட் பண்ணோம்? 1 ஆக்டேவ் ஹையர். அப்போ 7 நோட்ஸ்க்கு அப்புறம் வரக்கூடிய அந்த 8th நோட் அதே நோட் தான் பட் ஹை ஃப்ரீக்வன்சில கேட்கும். இதுக்கு 1 ஆக்டேவ் ஹையர் போனா இதை விட டபுளா கேட்கும். அதுக்கப்புறம் ஓகே. Okay. How many sharps in A major scale? 3 sharps. 2. Okay. Another name of A major scale? 3 sharp Three. major. 3 sharp. Sharp major scale. இது தப்பா இருக்கு. இது ஏதோ ஒன்னு மிஸ் பண்ணிட்டேன். Okay. What about key signature? E. C sharp. No. நான் என்ன சொன்னேன்? Key signature Yeah. வரும்போது E. F sharp தான் எப்பவுமே first sharp-ஆ இருக்கணும். C sharp, F C sharp, G sharp. sharp. C sharp, then only G sharp. F sharp. G sharp. F sharp, C sharp, G sharp. இப்ப A major scale போது ஸ்கேல்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ப் எது வருது? C sharp C sharp தான் வருது. செகண்ட் ஷார்ப் F sharp, தேர்ட் ஷார்ப் வந்து G sharp. ஆனா கீ சிக்னேச்சர் எழுதும்போது F sharp is first one, C sharp is second one, G sharp is third one. இப்ப 4 key signature 4 sharps எழுதும்போது ஃபர்ஸ்ட் இந்த 3 sharps எழுதுறீங்க. அப்புறமா fourth note என்னவோ அது எழுதுனீங்கன்னா கரெக்ட்டா வந்துரும். Okay. Okay, good sir. A major scale. So next fifth note. 1 minute. Just a question there. You said that on the 7th note and 8th note is semitone. So from 2nd degree to 7th degree is all full tone. When it goes from 7th and 8th, it becomes like a semitone. Yes, sir. 1 to 2 is full tone. 2 to 3 is full tone. 3 to 4 is semitone. 4 to 5 is full tone. 5 to 6 is full tone. 6 to 7 is also full tone. 7 to 8 is only semitone. So 3 and 4, 7 and 8 is only semitone in the major scale. Okay. Okay. The all major scale அப்படிதான் வரும். அது 3 and 4 will be like a semitone and 7 and 8 is a semitone. இல்ல நீங்க அத ஃபாலோ பண்ணாதான் அந்த மெலடி நான் ப்ளே பண்ணுங்க. இப்ப C மேஜர் ஸ்கேல்ல கேட்ட மெலடிய வேற கீல ப்ளே பண்ணாலும் அதே மெலடி தான் வரும். இப்ப எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் ஒரு பாட்டு ப்ளே பண்றேன் பாருங்க.
இதே மெலடியை நான் வேற கீல ப்ளே பண்ணும்போது அதே மெலடி தானே நான் ப்ளே பண்ணணும், இல்ல வேற கீன்றதால மெலடியை நான் மாத்தி வாசிக்கலாமா? வாசிக்கூடாது. என்ன பண்ணணும்? அதே மெலடின்னும் போது அப்ப E மைனர் ஸ்கேல்ல நான் ப்ளே பண்ண அந்த நோட்ஸை டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணி D மைனருக்கு நான் ப்ளே பண்ணும்போது அந்த மெலடி கரெக்டா வரும். ஓகேங்களா? ஓகே குட். அப்போ ஒரு விஜய், ஐ திங்க் அந்த கன்ஃபியூஷன் வந்து அந்த பார்ட் 1 பார்ட் 2 வந்து கிளியரா தெரியலன்னு நினைக்கிறேன், அதனால கூட இருக்கலாம். என்ன சார்? இல்ல அந்த பார்ட் 1 பார்ட் 2 கொடுத்துறீங்கல்ல, ஃபர்ஸ்ட் வந்து 2 ஃபுல் டோன், அடுத்த பார்ட்டுக்கு 3 ஃபுல் டோன். நல்ல क्वेश्चन கேட்டிங்க. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல் டோனை ஃபர்ஸ்ட் நோட்ல இருந்து கவுண்ட் பண்ண கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் நோட்ல இருந்து 2 ஃபுல் டோன் கவுண்ட் பண்ணனும். இங்க இருந்து இது ஒரு ஃபுல் டோன். 2 to 3. சோ 1 to 2 is full tone, 2 to 3. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் நோட் ஃபுல் டோன், செகண்ட் நோட் ஃபுல் டோன், அப்ப அடுத்து செமி டோன் தானேன்னு சொல்லுவாங்க. தட்ஸ் ராங். அப்படி கிடையாது. 2 ஃபுல் டோன் எங்க இருந்து கவுண்ட் பண்ணனும்? from first note. ஓகே. ஓகே. சோ இதுவே ஈஸி பாருங்க. இப்ப பாருங்க இந்த 3 and 4 ST னா இஸ் செமி டோன். 7 and 8 இஸ் செமி டோன். மத்ததுமே கண்டிப்பா ஃபுல் டோனா தான் இருக்கும். சோ 1 to 2 இஸ் ஃபுல் டோன். இத வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டா சொல்வாங்க. எப்படி சொல்வாங்கன்னா டோன் டோன் செமி டோன், டோன் 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 செமி டோன். ஓகே. இது ஃபார்முலாவா சொல்லும்போது எப்படி சொல்லலாம்? 2 ஃபுல் டோன் 1 செமி டோன், 3 ஃபுல் டோன் 1 செமி டோன். இல்ல நீங்க அந்த போட்ட அந்த ஏரோவே இப்ப கிளீனா ஈஸியா இருக்கு. ஓகே. எல்லாமே எழுதிக்க கூடாது சார், சிலதெல்லாம். ஓகே, அப்பதான் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும், எழுத ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, மேஜர் ஸ்கேலோட ஃபார்முலா சொல்லுங்க. டோன் டோன் செமிடோன், டோன் 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 செமிடோன். Okay, shall we go to next one? Okay, இது வரைக்கும் எத்தனை மேஜர் ஸ்கேல் எழுதிருக்கோம்? என்னென்ன மேஜர் ஸ்கேல் எழுதிருக்கோம்? C G D A. அப்படி சொல்லக்கூடாது. C மேஜர் ஸ்கேல், G மேஜர் ஸ்கேல், D மேஜர் ஸ்கேல், A மேஜர் ஸ்கேல். ஓகேங்களா? அப்படிதான் சொல்லணும். Okay. அப்பதான் ஈஸி ஞாபகத்துக்கு வரும். Which one is fifth note? E. A major scale? E. Okay. E major scale. Which one is first note in E major scale? E. Full tone to E. F sharp. Full tone to F sharp. G sharp. G sharp. G sharp. Semitone to G sharp. A. Full tone to A. B. Full tone to B. C sharp. C sharp. C sharp. To C sharp. D sharp. D sharp. E. Semitone to D sharp is E. E. Okay, how many sharps in E major scale? 4. 4 sharp. 4 sharp major. 4 sharp major. Which one is 1 sharp major? Which one is what? G. 1 sharp G. major. 1 sharp. G. Oh, 1 G. sharp. G. G. Okay, Oh. 3 sharp major. D. A. Major. D. 2 sharp. A, is A, two. A major scale. 3 sharp major is A major scale. Okay, 3 sharp. 2 sharp major scale. 2 G. sharp major, 2 sharp is D. G. D major scale. Okay. What about key signature of E major scale? F sharp, F C F sharp. sharp, C F sharp, sharp. G sharp, No, F sharp, G sharp, C G sharp, sharp, D and F sharp. C sharp, G sharp, then D sharp. Okay. Super. இப்போ உங்களுக்கு என்ன ஒர்க்னா இதனோட 5th நோட் எடுத்து இப்போ நீங்களாவே எழுதுங்க. அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அதுல என்ன 5th நோட்டோ அதை கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஓகேவா? இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஹோம்வொர்க். நான் இன்னொன்னு சொன்னேன், டிகிரின்னு ஒரு வேர்ட் சொன்னேன் இல்லைங்களா? Yeah, அது yeah. என்ன? 1 2 3.
ஃபர்ஸ்ட் நோட் செகண்ட் நோட். இப்போ இனிமே நம்ம வந்து மியூசிக்கலா நம்ம வந்து சில மியூசிக்கல் டேர்ம்ஸ் வேர்ட்ஸ் மியூசிக்கல் வேர்ட்ஸ் எப்படி சொல்லணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நோட் செகண்ட் நோட்ன்றதை விட ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி செகண்ட் டிகிரி தேர்ட் டிகிரி ஃபோர்த் டிகிரி ஃபிஃப்த் டிகிரி சிக்ஸ்த் டிகிரி செவன்த் டிகிரி அண்ட் எயித் டிகிரி. இப்ப இந்த ஒரு டிகிரிக்கும் ஒரு நேம் இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா இன்னைக்கு அந்த நேம்ஸ் என்னென்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு கிளாஸ் நம்ம முடிச்சிடலாம். ஓகே, சோ இன்னைக்கு கிளாஸ் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னு நான் நினைக்கிறேன். Yes. கண்டிப்பா. ஒரே ஒரு டிப்ஸ், இந்த சி நோட்ஸ் மட்டும் கீபோர்ட்ல எந்த எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா சியோட கீ இருக்குல்ல, அது எப்படி சி எந்த இது வந்து கீன்னு சி தெரியும். நீங்க ஒரு அது காமிச்சீங்கன்னா ப்ளே பண்ண காமிச்சீங்கன்னா சி மேஜர் கீபோர்ட்ல வந்துட்டு எது வந்து சி, எந்த கீ வந்து சி. ஓகே, அது நான் சொல்றேன், கண்டிப்பா நான் சொல்றேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் மறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த டிகிரி நேம்ஸ் நான் சொல்லிடுறேன். ஓகே ஓகே ஓகே, so first one is tonic. Tonic. First degree is tonic. So tonic na அதுதான் first note. ஓகேங்களா? ஓகே. இது வந்து கர்நாடக சங்கீதத்துல என்ன என்ன சொல்லுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்வரம் என்ன சொல்லுவாங்க, சா. சா. சோ சா ஓட பேர் வந்து சஜ்ஜமம். உங்களுக்கு தெரியும், ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சஜ்ஜமம், மத்தியமம், பஞ்சமம், ரிஷபம், தைவதம், நிஷாதமா. சோ அது ஃபர்ஸ்ட் நோட். சார் நிஷாதமா இல்ல நிஷா சொல்றீங்களா நீங்க? இல்ல அத நீங்க ரிஷபம் மட்டும் தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், மத்த Okay sir, okay. So first degree is called tonic. Second one supertonic. Supertonic. Third one is median. என்ன சொன்னீங்க? மீடியம் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கீங்களா? இட்ஸ் நாட் கிளியர். மீடியன். மீடியன். நான் எல்லாமே கேப்ஸ் எழுதுறேன். Median. Fourth one. Median. Fourth degree is called subdominant. Subdominant. Okay. Fifth one is dominant. Just dominant. Okay. First degree is called tonic. Second degree is supertonic. Third degree is median. Fourth degree is subdominant. Fifth degree is dominant. Sixth one is submedian. Submedian. Seventh one is called leading note. Leading note. Eighth note என்ன சொல்லுங்க? டானிக். ஆக்டேவ். Yes. டானிக் வேற, ஆக்டேவ் வேற. ரெண்டுத்துக்குமே டோன் வைஸ், சவுண்ட் வைஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஆக்டேவ். ஓகே. சோ இன்னைக்கு நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்திருக்கோம்? ஒரு மேஜர் ஸ்கேல் நம்ம எழுதணும்னா, ப்ளே பண்ணனும்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்? அந்த மேஜர் ஃபார்முலா. என்ன மேஜர் ஸ்கேல்? அந்த ஃபார்முலாக்கு என்ன பேரு? Tetrachords. Tetrachords. How many parts in tetrachords? 2 parts. How many parts in tetrachords? 2 parts. Which is part 1, part 2. In part 1, 2 full tone, 1 semitone. 1 semitone. Part 2 is 3 full tone, 1 semitone. Okay. இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம என்னென்ன மேஜர் ஸ்கேல் எழுதிருக்கோம்? C major, C. G major scale. G major scale. Okay, C major scale க்கு அப்புறமா எதனால G major scale எழுதுறோம்? Because of fifth circle. Fifth circle. Fifth circle for key signature. Yeah. ஓகேங்களா? Yes. Okay, good. இப்ப ஒரு மேஜர் ஸ்கேலோட கீ சிக்னேச்சர் கேக்குறேன், ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்க. கீ சிக்னேச்சர் ஆஃப் G major scale. F sharp.
Key signature of D major scale. F sharp, C sharp. C sharp. A major scale. F sharp, C sharp, G sharp. sharp, F sharp, G sharp. C sharp. Okay. Key signature of E major scale. F sharp, C F sharp. sharp, G அதோட D sharp, சேர்த்துக்கொண்டு. G C sharp, sharp, and D D sharp. Okay. Okay, good. So இன்னைக்கு lesson அவ்வளவுதான். இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிக்கலாம். வாஞ்சி வாஞ்சி சார் நீங்க என்ன கேட்டீங்க? சி எப்படி கண்டுபிடிக்குதுன்னு கேட்டீங்க இல்லைங்களா? கரெக்ட். ஓகே. இப்போ நேச்சுரல் கீஸ் பார்த்தோம்னா எல்லாமே அது ஈவனா ஆர்டரா இருக்கு. பட் நீங்க அந்த ஷார்ப் கீ பாருங்களேன், ரெண்டு செட்டா பிரிஞ்சிருக்கும் பாருங்க. எப்படி இருக்கும்னா 2 ஷார்ப் 3 3 2. சார் 3 2 கணக்கு கிடையாது. 2 and 3 தான் கணக்கு. ஓகே ஓகே. இப்போ 2 ஷார்ப் கீல ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ப் கீ. இப்போ உங்ககிட்ட கீபோர்டு இருந்தா இல்ல ஜஸ்ட் ப்ளே பண்ணீங்கன்னா நான் சொல்வேன். நீங்க கரெக்டான நோட் ப்ளே பண்றீங்களா இங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இருக்கா? இருக்கு. பக்கத்துல கொண்டு வச்சுக்கிறீங்களா நீங்க? ஓகே நீங்க சொல்லிட்டு இருந்த வந்து நான் எடுத்துட்டு வரணும். சரி ஓகே ஓகே நோ ப்ராப்ளம். நான் சொல்றேன் நீங்க ஜஸ்ட் லிசன் பண்ணிக்கோங்க. 2 ஷார்ப் கீல ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ப் கீக்கு முன்னாடி இருக்கிற நேச்சுரல் கீ தான் சி. ஓகே சொல்லுங்க புரிஞ்சுதுங்களா? 2 ஷார்ப் கீக்கு முன்னாடி உள்ள நேச்சுரல் கீல ஃபர்ஸ்ட் கீ. பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சி அண்ட் எஃப் கீ ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். பட் நம்ம என்ன பார்க்கணும், அந்த நேச்சுரல் கீ 2 ஷார்ப்ல இருக்கா இல்ல 3 ஷார்ப் முன்னாடி இருக்கான்றத பார்த்தோம்னா அது சியா எஃப்ன்றது ஈஸியா சொல்லிடலாம். 2 ஷார்ப் கீக்கு முன்னாடி இருக்கிற நேச்சுரல் கீ தான் சி. 3 ஷார்ப் கீஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ப் கீக்கு முன்னாடி இருக்கிற நேச்சுரல் கீ இஸ் எஃப். ஓகே. சி மட்டும் நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா மத்ததெல்லாம் ஈஸியா இருக்கும். சோ இப்ப வந்து இது கர்நாடிக்ல வந்து இப்ப சரி கம பார்க்கல அந்த சா தான் வந்து சியா. சார் அப்படி கிடையாது. நம்ம சி ஷார்ப்ப கூட சான்னு சொல்லலாம், எஃப் கூட சான்னு சொல்லலாம். இப்ப எஃப் சான்னு சொல்லிட்டனா அடுத்த செமிடோன் என்ன ரீ 1 ரீ 2 அது நம்ம இன்னொரு நாள் பார்ப்போம். அது வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு இன்னும் டீடைலா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்போதைக்கு உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சீனா சான்னு அர்த்தம் கிடையாது. ஓகே. சின்றது 7 நேச்சுரல் நோட்ல ஃபர்ஸ்ட் நேச்சுரல் நோட் அவ்வளவுதான். அது ஸ்வரத்தோட எப்படி கம்பைன் பண்றதுன்றது நான் லேட்டரா நான் ஓகே 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 சார். சோ இன்னைக்கு பார்த்ததுல ஏதோ டவுட்ஸ் இல்லையா யாருக்குமே? I think today is good. ஓகே குட் குட். வாழ்க தமிழ் வளர்க தமிழ். அனைவருக்கும் இனிய நல்வாழ்த்துக்கள். சார் வணக்கம், கோவிந்தன் பேசுறேன். First of all, thank you Devi for hosting this event. Thank you everybody for participating. Thank you Vincent sir again. உங்களுடைய பிஸி ஸ்கெடியூல எங்களுக்காக டயத்தெல்லாம் மாத்தி ரொம்ப நல்லா சொல்லி கொடுக்குறீங்க. அதாவது ஒரு பெரிய மியூசிக் பிளேயர் வந்து நமக்கு டீச் பண்றதுங்கிறது பெரிய விஷயம். அது we are enjoying it. They will see the potential later, right? So thank you very much for helping us. Thank you. We will see you next week. உங்களுடைய ஸ்கெடியூல் நான் அவங்க அனுப்புறேன் நெக்ஸ்ட் சனிக்கிழமை 10 மணிக்கு. Thank you all for participating. Thank you Devi. Really appreciate your help. Thank you. See you all. ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு எல்லாரும் இவ்வளவு காலையில நேரத்துல மியூசிக்கோட ஆரம்பிச்சதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. தேங்க்யூ வின்சென்ட் அண்ட் தேங்க்யூ ஆல் ஆஃப் யூ. அதுவும் இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் டே வேற. ஹாப்பி வேலண்டைன்ஸ் டே. அடுத்த கிளாஸ் வந்து சனிக்கிழமை வருது. வர சனிக்கிழமை February 20ஆம் தேதி சேம் டைம் 10 o'clock CST. சரிங்களா? Thank you Vincent sir. Thank you Govindan and Devi. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. கால் என் பண்ணிக்கிறேன்.